बार चार्ट। जिस तरह स्टूडेंट्स को पता ही है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क 1 आते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ੇਪ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 20% ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ 30% एजुकेशन की गल होगी, हेल्थ की गल होगी, होर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की गल होगी। तो पाई चार्ट की पाई ग्राफ इस तरह तो डिपिक्ट किया होगा और जो डिफरेंट कलर्स दे विच की कोडिंग की होगी कि इस ये चीज़ रेड कलर इस चीज़ नू डिपिक्ट करता है और ब्लू कलर इस चीज़ नू शो करता है। तो इदा उन्होंने परसेंटेज होगी, वो अकॉर्डिंग तुसी अपना जो टास्क 1 आ वो अटैम्प्ट करना। सेकंड थिंग इज लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ दे विच की एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के थ्रू एक कर्व बनाई होगी, जिहदे विच दस्सिया होगा कि एक लाइन दे विच ही पूरी इन्फॉर्मेशन दस्सी होगी कि किहड़े पॉइंट तो स्टार्ट होके कित्थे हाई लेवल ते जांदी है, फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, स्टार्टिंग तो इंक्रीज हो रही है, एकदम इंक्रीज हुई है, हौली हौली डिक्रीज हुई है, जो कुछ भी है वो एक लाइन दे विच वो चीज़ एक्सप्लेन की होगी। उस तो बाद नेक्स्ट थिंग इज बार ग्राफ। बार ग्राफ दे विच की हुंदा कि इस तरह बार्स दिते होणगे 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं और सेम ईयर वाइज के 3 का सैट भी हो सकता, 4 का भी, जिहदे विच ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन है। इस तरह भी डिनोट किया होगा, डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, इंडिया, चाइना, कैनेडा, आस्ट्रेलिया। हाँ इहदे विच की है इधर उस चीज़ का दसा होगा कि किस लाइक आप कह सकते हैं कि परसेंटेज हो सकती है ਜਾਂ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਉਸ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 1 2 3 ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 20 40। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ बार दे विच कि इस चीज़ नू ये डिनोट करते हैं, तो अपन पता चलता है। तो अपन करना कंपैरिजन करना। हुण टास्क 1 दे विच आपां नू स्टेटमेंट दे विच की पूछया होगा, अज आपां इन्हां दोनों नू डिस्कस नहीं करेंगे, अज आपां ओनली इस चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे कि बार ग्राफ या बार चार्ट तो एग्जाम दे विच उन्हां नू किस तरह अटैम्प्ट करना। कल्ला बार ग्राफ भी आ सकता है कि पाई चार्ट और बार ग्राफ दा कंपैरिजन कीता होवे, दोनों आ जाण और तुसीं उन्हां दोनों नू कंपेयर करके जो उन्हां दी इन्फॉर्मेशन नू तुसीं टास्क 1 दे विच अटैम्प्ट करना। हो सकता है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आ जाए, हो सकता है दोनों चीज़ां आ जाए। तो समटाइम की कल्ला बार ग्राफ भी आ सकता, समटाइम्स की वो इहदे नाल कॉम्बिनेशन दे विच भी पाई चार्ट और लाइन ग्राफ दे नाल भी आ सकता है। तो अज आपां गल करांगे तुसीं किस तरह उहनूं अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग टास्क 1 दे विच तुहानूं स्टेटमेंट दे विच की पूछया होगा। स्टेटमेंट दे विच क्या होगा, डिस्क्राइब मेन इन्फॉर्मेशन। इहदे विच तुसीं ज़्यादा अपनी मर्जी दे नाल नहीं लिखना, तो सिर्फ जी मेन इन्फॉर्मेशन आ तुसीं ओही दसनी आ कि हाँ जी ये चीज़ आ दूसरे दे नालों हाई आ, प्राइस हाई आ, हाउसिंग प्राइस की गल की, इलैक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की गल की, कोई चीज़ एक्सपोर्ट की गल की, कोई इंपोर्ट की गल की, या जॉब्स की गल की, और आप कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट की गल होगी, और प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल कंपनीज के कंपैरिजन की गल की है। तो जो मेन फीचर्स ने आप उन्होंने डिस्क्राइब करना है। नैक्सट थिंग इज मेक कंपैरिजन और कंट्रास्ट, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है। जिस तरह आप कहना कि जिस तरह एक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को डिनोट करता, इन्हां दोनों के बीच कंपैरिजन करता, कंपैरिजन करके आप की कहते हैं कि जी ये चीज़ आ ये बार आ ये घट आ एज कंपैरेटिव टू दिस, ये दोनों चीज़ां सेम रेशियो के उपर या सेम अमाउंट के विच इक्को जगह है, बट इन्होंने कंपैरेटिव जिहड़ा रेड वाला आप डिनोट किया इहनूं आपां कोई चाहे कंप्यूटर प्रोडक्शन लै लो, ईयर वाइज लै लो, तो वो इहदे नालों घट है, ते इहदे नालों कंपैरेटिव ये ज़्यादा, बट इन्हां नालों कंपैरिजन ये दोनों ज़्यादा है। तो इस चीज़ों के विच इन्हां दा कंपैरिजन पूछा हो सकता है। नैक्सट रिपोर्ट मेन फीचर्स, नो ओपीनियन। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इहदे विच उन्होंने तुहानूं कहूंगा कि मेन फीचर्स रिपोर्ट करने हैं। मेन फीचर रिपोर्ट्स की करने हैं कि जो तुहानूं स्टेटमेंट दे विच दिता है जां जो तुहानूं पिक्चर दे विच दिख रहा है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਆ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟਡ ਆ,
ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਆ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ 60 ਮਿੰਟਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 40 ਮਿੰਟਸ ਆ ਉਹ ਟਾਸਕ 2 ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150 ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 700 ਵਰਡਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, 500 ਵਰਡਸ, ਨੋ, 150 ਵਰਡ, ਐਟਲੀਸਟ 150 ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 130 120 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਵਰ ਅਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 150 ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 170 180 160 ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 200 250 ਵਰਡਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 150 ਵਰਡਸ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 170 ਜਾਂ 180 ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੀ ਆ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਰਟ ਬਿਲੋ ਗਿਵਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਨ 2000 and 2005. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. हर ਉੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਥਿੰਕ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਆ ਬਾਰਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ 1 to 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ABC ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, B ਦੀ ਕੀ ਆ, C ਦੀ ਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। B ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ A ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ C ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ A ਔਰ B ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦਕਿ C ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ A ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ B ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A ਘੱਟ ਸੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ C ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਟ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦਕਿ C ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ A ਐਂਡ B ਕੰਪਨੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਥਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਟਾਲੈਸਟ ਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ A ਬਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲੈਸਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਬਾਰ, ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ C। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ C ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਆ, ਤੇ A ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਲੈਸਟ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। C ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਰ ਹੈ। ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ B ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੀਅਰ ਬਾਈ
ए कंपनी आ गई है, जबकि ऑन द अदर हैंड जी सी कंपनी है, नो डाउट ਉਹਦਾ प्राइस इंक्रीज होया बट इन्ना ज़्यादा नहीं होया जिन्ना बी का हो गया। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਆ, इंक्रीज होया दोनों के विच ए कंपनी का भी बी का भी सी का भी। अगर कंपैरिजन दे विच एक चीज कोई घट जाती है तो आपां नूं रिपोर्ट करना कि जिहड़ी ये चीज आ 2000 दे विच इहदी प्राइस ज़्यादा सी, हुण इहदी कंजम्पशन है जां प्राइस आ जां कुछ भी आ वो घट गया। तो हुण आपां देखांगे अगे किदां आपां नूं लिखना है, राइटिंग दे विच आपां पैटर्न की फॉलो करना है। हुण आपां गल करांगे हाउ टू एनालाइज कि आपां जिहड़ा राइटिंग टास्क 1 आ उहनूं आपां अटैम्प्ट किदां करना, किस तरह लिखना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 2 ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਦਾ ਚਾਰਟ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਔਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ। ਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋਜ਼, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਸ, ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ synonymous words यूज करने हैं। ਤਾਂ gives ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ shows, illustrate, information about phone pricing in different years, in years 2000 2005 respectively, in both years, in 2 years। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਦਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। the bar graph gives shows information about phone pricing in different years। जी गल ਉਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਲਡ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 2 ਲਾਈਨਸ ਆ, 1 to 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ in general, overall the data shows this thing, increase in phone pricing, increase in this, decrease in this, in general it shows, it depicts, it illustrates। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 or 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ 7 to 8 ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ 9 ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। 10 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ। ईयर वाइज हो गया, प्राइस वाइज हो गया कि हाँ इन्ने तो इन्ने प्राइस इंक्रीज होया है, थाउजेंड्स च होया, मिलियंस की गल हुई है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ केजीस च गल हुई है, क्वांटिटी की गल हुई है, सिटीज़ की गल हुई है तो कह सकते हो कि इन दिस ईयर इन दिस सिटी। और तो इदा की है उस चीज़ को डिटेल के दसना कि ये चीज़ का प्राइस इंक्रीज होया, इस चीज़ की यूज ज़्यादा हुई है, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, कंजम्पशन ज़्यादा हुई है। अगर चीज़ घटी आ तो वह की है इदा घट गई है, स्टैडीली होगी, ड्रास्टिकली होगी, ड्रामेटिकली होगी, हौली हौली इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ
मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग कि तुसी कंक्लूजन जरूर लिखो। और कई बार स्टूडेंट कहते कि कंक्लूजन की तो जरूरत ही नहीं है टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। कंक्लूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ पूरी इनफॉर्मेशन आ, पूरी जो ग्राफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ डिस्क्राइब कर देना और बहुत छोटा एक या दो लाइन्स दे विच ही करना, इस तो ज़्यादा नहीं करना। ये कोई जरूरी भी नहीं है बट अगर तुसी कर दोगे तो ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी की है जिहड़ी तुहाडी वर्ड लिमिट्स की अगर प्रॉब्लम आती है, वर्ड काउंट कंप्लीट नहीं होंदी तो तुसी ये हैल्प दे नाल अपनी वर्ड काउंट कंप्लीट कर सकते हो। हुण आपां अगे डिस्कस करांगे फ्रेजेस और वोकैबलरी जिहड़ी तुसी टास्क 1 दे विच बार ग्राफ दे लई यूज़ करनी है। द नैक्सट थिंग इज फ्रेजेस और वोकैबलरी जिहड़ी तुसी बार ग्राफ दे विच यूज़ कर सकते हो तो उस चीज़ नूं तुसी किद्दां यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग इज इट इज़ क्लीयर दैट मतलब कि जो अपन बार ग्राफ तो देख रहे हैं, इट इज क्लियर दैट द प्राइसिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इंक्रीज इन 2 years, दिस थिंग इज इंक्रीज, दिस थिंग इज डिक्रीज, दिस थिंग इज स्टैडिली इंक्रीज और जो कुछ भी आपां जो भी आपां नूं पिक्चर दे विच दिखदा वो आपां लिखना है। Thing is, it is clearly evident that the prices of phones increased from 2000 to 2005। इस चीज नाल ये लाइन ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि एक तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड्स ज्यादा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 वर्ड्स ने 1 2 3 4 5 ਤਾਂ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 5 वर्ड्स यूज ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ वर्ड ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ वर्ड ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ताकि जी थोड़ी वर्ड काउंट भी प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए और थोड़ी राइटिंग है वो इफेक्टिव हो जाए। नेक्स्ट थिंग इज वी कैन सी फ्रॉम द चार्ट दैट जो चीज लिख देना अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ दिस थिंग इज दैट। ते एक गल तुसी होर ध्यान रखनी है कि ये नहीं है कि तुसी एक लाइन ही है वी कैन सी फ्रॉम द चार्ट दैट हर लाइन दे विच तुसी ये लाइन ऐड कर दो। नो, एक लाइन नू रिपीटेडली यूज नहीं करना, किते तुसी इट इज क्लियर दैट ये यूज कर लेना, कई जगह तुसी अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ दैट इट इज क्लीयरली एविडेंट दैट ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ वोकैबुलरी दे विच जिस तरह तुसी की यूज करदे द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो गया, देयर हैज बीन अ राइज इन और इंक्रीज इन, राइज यूज कर सकते हो तो उस चीज नु लाइंस नु तुसी चेंज करके लिखना द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, द कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, जो भी चीज है उस चीज नु तुसी लिखना है। या सेम जे सेम रही है तो द प्राइसेस हैव बीन सेम, there has been a rise in prices, there has been a rise in production, there has been a rise in consumption, there has been an increase in ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖਨੇ ਆ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਇੱਕਦਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, स्टैडली चेंज हुई है। ठीक है, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸਲਾਈਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਸਲਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਨਾउन यूज कर रहे हो। जिथे इदा हम इत्थे है वर्ड इंक्रीज एज अ वर्ब यूज होया है, पहला लगा होया सब्जेक्ट और वर्ब, इत्थे की है ये एज अ नाउन यूज होया। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਖੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਐਂਡ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਸ।
ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਸੁਪਰਲੈਟਿਵ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਦੋਂ 2 ਥਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैन और वुमेन का कंपैरिजन हो गया, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कंपैरिजन हो गया, और 2 ईयर्स जिस तरह हो गया, 2 कंट्रीज का कंपैरिजन हो गया, 2 थिंग्स का जो कंपैरिजन हुंदा उदों आपां कह दिंदे कंपैरेटिव। सुपरलैटिव जिहदे विच एजुकेशन स्पोर्ट्स हेल्थ और एक्सरसाइज का कंपैरिजन हो गया, 3 या 4 कंट्रीज का कंपैरिजन हो गया, जिस तरह यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया, और consumption of electricity in different countries, consumption of electricity in different cities। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, 3 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਾ ਲੋਐਸਟ, the greatest, the least, the most, the highest price of this thing in this country, the highest production of this thing in this year, the lowest production of this thing in this sector। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ lowest word, greatest, least, most ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ greater ਜਾਂ smaller ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ highest, least, lowest, greatest ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ word greater, smaller ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, A ਔਰ B ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ B had a smaller increase than A, और sports has a great sports, the interest in sports is greater than exercise। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਲੀਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਮਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਪਰਲੈਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, more than 3, ਠੀਕ ਹੈ, 4 5 6 ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 1 2 3, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4 ਥਿੰਗਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਲੈਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ 1 2 3 4 ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, A ਔਰ B ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਸਮਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਰੋਮ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ C ਹੈਜ਼ ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਆ ਹਾਈ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਟਰੈਰੀ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਲੋ ਥਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਫਰ ਫਰੋਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ men are differ from women, oranges are differ from bananas। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ the prices are differ from this to this, years ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ, the production differs from 2000 to 2010 2020। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ differs from ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ, ਡਿਫਰਸ ਫਰੋਮ, ਇਹ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਂ A ਜਾਂ C ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਉਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੋਥ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ both countries, both Canada and Australia are great countries, both Canada and America are great countries। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ, both countries have equal population in this year, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ both things has same price, both things has same consumption ਜਾਂ same production। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ both word ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। alike, the consumption in both years is alike, ਮਤਲਬ ਕਿ same ਆ। are similar, they are similar, production is similar, these things are similar। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ similar word, similarly, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ, ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, both are alike, are similar, similarly, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਰੀ, ਡਿਫਰਸ ਫਰੋਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਟਾਸਕ 1 ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਿੰਗ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ 6, 7, 8 ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।